بلا شبہ قرآن حکیم کے ایک ایک حرف میں شفا موجود ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہر مرض کے لیے شفا قرار دیا ہے۔ یوں تو دنیا بھر کے سائنسدان اپنے تجربات کی روشنی میں قرآن حکیم میں بیان کیے گئے حقائق کے سامنے سر تسلیم خم کر چکے، لیکن اس وقت خاص طور پر قرآن پاک کی سورہ رحمان سائنسدانوں، ماہرین طب اور ڈاکٹرز کی خصوصی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، اور اس سورہ میں پوشیدہ شفا یابی کی طاقت نے تحقیق کے نئے دروازے کھول دیے ہیں۔ کافی عرصے قبل پاکستان ٹیلی ویژن پر سورہ رحمان کی غیر معمولی افادیت کے بارے میں ایک سلسلہ وار پروگرام پیش کیا جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ ختم ہونے کے بعد خاموشی چھا گئی۔ تاہم اب ایک مرتبہ پھر میڈیکل سائنس کے مختلف حلقوں میں اس سورہ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ ہم سب کی آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے کہ لاہور کے سروسز ہاسپٹل کے ICU میں جب کچھ لا علاج مریضوں کو سورہ رحمان کچھ دنوں تک مسلسل سنوائی گئی تو ان کی زندگی پر کیا حیرت انگیز اثرات مرتب ہوئے۔ مختلف خطرناک بیماریوں میں مبتلا مریضوں کو جب سورہ رحمان سنوائی گئی اور اس کے بعد ان کے ٹیسٹ کیے گئے تو ڈاکٹرز کیا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ مگر ویڈیو کی باقاعدہ شروعات کرنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی خوبصورت ویڈیوز آپ کو ہر وقت اور بر وقت ملتی رہیں۔ دوستو، کچھ عرصہ قبل سروسز ہاسپٹل کے شعبہ انتہائی نگہداشت کے ماہر ڈاکٹر محمد جاوید احمد نے ICU میں کینسر سمیت دیگر مہلک امراض میں مبتلا مریضوں کی سورہ رحمان کے ذریعے صحت یابی سے متعلق اعداد و شمار پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ سورہ رحمان تھراپی کے بہترین نتائج سامنے آ رہے ہیں اور خواہش ہے کہ اس سورہ کے مریضوں پر حیران کن اثرات کو بین الاقوامی سطح پر سائنسی نقطہ نظر سے پرکھا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ خلق خدا اس سے استفادہ کر سکے۔ یوں تو پاکستان کے مختلف سرکاری ہسپتالوں میں مریضوں کے علاج کے لیے سورہ رحمان سے مدد لی جاتی رہی ہے، لیکن اس طریقہ علاج کا دائرہ خاصا محدود ہے۔ البتہ سروسز ہسپتال کا شعبہ انتہائی نگہداشت اس اعتبار سے ایک ہراول دستے کا کام سر انجام دے رہا ہے جس میں ڈاکٹر محمد جاوید کا کردار کلیدی ہے۔ یوں تو ڈاکٹر محمد جاوید کی پوری زندگی ہی نشیب و فراز سے عبارت ہے، لیکن 2 دسمبر 2002 کو ان کی زندگی میں اس وقت ایک اہم موڑ آیا کہ جب ایک ایڈز میں مبتلا مریضہ کو انجیکشن لگاتے وقت مریضہ کے خون سے آلودہ سرنج ان کے ہاتھ میں پیوست ہو گئی اور چند روز کے بعد ہی ان کے جسم میں ہیپاٹائٹس سمیت دیگر موذی امراض کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ کم و بیش 1.5 برس تک اس عذاب میں مبتلا رہے، پھر ڈاکٹرز نے انہیں لا علاج قرار دے دیا۔ اسی دوران ڈاکٹر محمد جاوید کو ان کی کولیگ لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ داتا دربار کے قریب سید صفدر حسین بخاری نامی بابا جی سے ملنے کا اتفاق ہوا، جن کی زبان پر صرف یہی جملہ رہتا تھا کہ کون کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بیماری، الجھن، مصیبت، بدبختی یا نحوست کا علاج نہیں۔ اس بابا جی نے ڈاکٹر محمد جاوید سے کہا کہ اے پاگل ڈاکٹر، تم شفا یابی کے جس نسخے کی تلاش میں تھے وہ مل چکا ہے۔ جو لوگ کسی جسمانی مرض، روحانی الجھن یا ذہنی کرب میں مبتلا ہوں، انہیں چاہیے کہ وہ صبح، دوپہر، شام کے وقت آنکھیں بند کر کے 7 روز تک مسلسل مصر کے مشہور قاری عبدالباسط کی آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت سنیں اور ہر بار تلاوت سننے کے بعد آنکھیں بند کر کے 3 مرتبہ دل میں اللہ کو پکار کر آدھا گلاس پانی 3 گھونٹ میں پی لیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ پوری تلاوت بغیر ترجمے کے ساتھ نہایت انہماک اور دنیا و مافیا سے بے خبر ہو کر سنیں اور ہر بار تلاوت سننے کے بعد ان افراد کو صدقے دل سے معاف کر دیں جن کے لیے آپ کے دل میں کدورت، بغض اور نفرت پائی جاتی ہے۔ پریشان حال ڈاکٹر جاوید نے اسی روز سے اس کار خیر کا آغاز کر دیا اور پہلی ہی نشست میں انہیں اس بات کا احساس ہو گیا کہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اس عمل سے گزرنے کے بعد انہیں اپنے باطن میں ایک عجیب سی تبدیلی محسوس ہوئی اور 7 روز بعد ان کے باطن میں صحت یابی کا احساس اتنا قوی ہو چکا تھا کہ انہیں اپنی تمام میڈیکل رپورٹ 100% درست آنے کا یقین ہو گیا، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ یعنی جس مرحلے پر میڈیکل سائنس ناکام ہو چکی تھی وہاں قرآن پاک کی تلاوت نے کمال کر دکھایا۔ چنانچہ گزشتہ 10 برس سے سروسز ہسپتال کے ICU میں زیر علاج مریضوں کو دن میں 3 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت سنانے کا بندوبست ڈاکٹر جاوید کرتے ہیں اور دیگر مریضوں کو بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ اپنے کلینک میں آنے والے مریضوں کو بھی دیگر ادویات کے ساتھ ساتھ یہ تھراپی تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر جاوید کا ماننا ہے کہ علاج معالجے کے ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت سننے سے صحت یابی کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ سورہ رحمان کے کرشمات کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ آج سے کم و بیش 15 برس قبل PTV نے ایک پروگرام الرحمان کے نام سے شروع کیا تھا جس میں سورہ رحمان کی تلاوت سے شفا یاب ہونے والے سینکڑوں مریضوں کے تاثرات پیش کیے جاتے تھے، لیکن پھر یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ تاہم اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سورہ رحمان کے شفا بخش اثرات کو سائنسی انداز میں پرکھا جا رہا ہے۔ عہد جدید کے تعلیم یافتہ اور تشکیک میں مبتلا لوگ اور غیر مسلم اسے سائنس کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتے ہیں اور قرآن حکیم کی حقانیت انہیں اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ ڈاکٹر جاوید کا کہنا تھا کہ بلا شبہ سورہ رحمان کے مریضوں پر بہترین اثرات سامنے آ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہاسپٹل بند کر دیے جائیں اور مریض دوائیں لینا چھوڑ دیں، بلکہ سورہ رحمان
रहमान थेरेपी का मकसद शिफायाबी के अमल को तेज तर करना है। सर्विसेज अस्पताल में शुरू में डॉक्टर जावेद को अपने साथी डॉक्टर्स की जानिब से सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। इस बारे में वो बताते हैं कि जब मैंने अस्पताल में सूरह रहमान की तिलावत का बंदोबस्त किया तो मेरे साथी डॉक्टर्स ने ये कहते हुए इससे इख्तलाफ किया कि जहां कुरान पाक की तिलावत नहीं सुनी जाती क्या वहां मरीज सेहतियाब नहीं हो रहे। लेकिन चूंकि मैं खुद सूरह रहमान की गैर मामूली अफादियत का कायल हो चुका था, लिहाजा सख्त मज़ाहमत के बावजूद डटा रहा। सूरह रहमान की तिलावत की वजह से माजी के मुकाबले में ICU में शरह अमवात में कमी वाक़या हुई और लाइलाज मरीजों की शफायाबी का तनासुब बढ़ गया, जो मेरे लिए इत्मीनान बख्श था। अब सूरह रहमान की करिश्माती असरात की गूंज पाकिस्तान के अलावा दुनिया के दूसरे ममालिक में भी सुनाई दे रही है। डॉक्टर जावेद ने इस हवाले से पाकिस्तान में जिगर की पैवंदकारी के माहिर डॉक्टर तारिक बंगिश के साथ बरतानिया के मारूफ लीड्स हॉस्पिटल में पेश आने वाला वाक़या सुनाया। उन्होंने बताया कि डॉक्टर तारिक बंगिश लीड्स हॉस्पिटल में जिगर की पैवंदकारी की तरबियत हासिल कर रहे थे। एक रोज वो हॉस्पिटल के मशहूर सर्जन प्रोफेसर डॉक्टर बेलमी के वार्ड के करीब से गुजरे तो उन्हें अंदर से सूरह रहमान की तिलावत की आवाज़ सुनाई दी, जिसे सुनकर वो दंग रह गए। डॉक्टर बंगिश ने अपने साथियों से इस हवाले से पूछा तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर बेलमी ने ICU में ज़ेर इलाज मरीजों के लिए सूरह रहमान की तिलावत का एहतमाम कर रखा है। उनका दावा है कि तिलावत सुनने की वजह से मरीजों की शरह अमवात में माजी के मुकाबले में कई गुना कमी वाक़या हुई है। डॉक्टर बेलमी को उनके बाज़ साथी पागल समझते थे और बाज़ मुसलमान। ताहम डॉक्टर बंगिश का कहना था कि वो कुछ अरसे सऊदी अरब में मुकीम रहे हैं। हो सकता है कि डॉक्टर बेलमी ने यह आइडिया वहीं से लिया हो। जब डॉक्टर बेलमी को खरीदना शुरू किया गया तो वो सिर्फ इतना कहकर खामोश हो गए कि मैं इस वक्त कुछ नहीं बता सकता, अलबत्ता मैं इस बारे में लिखूंगा जरूर, जिसे आप मेरी मौत के बाद पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर बेलमी ने जल्द ही एक ऐसा मल्टीपर्पज सेंटर तामीर करने का इंदिया दिया है जहां सूरह रहमान थेरेपी से मरीजों का इलाज होगा। दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद तारिक लाहौर की मशहूर यूनिवर्सिटी लम्स में शोबा माइक्रोबायोलॉजी के सरबराह हैं। वो कहते हैं कि मैं सूरह रहमान थेरेपी के हैरत अंगेज नताइज देखने के बाद काफ़ी अरसा पहले से इसे साइंसी नुक्ता नज़र से परखने का फैसला कर चुका था और जब सर्विसेज हॉस्पिटल के ICU की इंतज़ामिया ने मुझे गुज़िश्ता 10 बरस का डाटा देने का फैसला किया तो मेरा काम आसान हो गया। हमने अपने शोबा माइक्रोबायोलॉजी में 3 पहलुओं पर काम शुरू किया है। ये काफ़ी पेचीदा अमल है। सादा तरीन अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि हम बैक्टीरियाज, इंसानी सेल्स और इंसानी दिमाग पर सूरह रहमान की तिलावत के असरात का जायजा ले रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरह रहमान की तिलावत के सबब पैदा होने वाले इर्तियाश से बैक्टीरियाज, इंसानी सेल्स की बनावट और दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स और उसके मुख्तलिफ हिस्सों पर क्या असरात मुरतब होते हैं, क्योंकि दिमाग ही शफायाबी के सिग्नल्स जिस्म को भेजता है। ICU में मरीज तो बेहोश होता है लेकिन उसका दिमाग सूरह रहमान के सिग्नल्स वसूल कर रहा होता है। डॉक्टर मोहम्मद तारिक का कहना था कि इंसानी जिस्म में जीन्स का ऐसा हैरत अंगेज निज़ाम पाया जाता है जिसके बारे में जानकर इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है। ये जीन्स ऑन ऑफ होते रहते हैं। मिसाल के तौर पर जब माँ के पेट में जीन्स आंखें बना रहे होते हैं तो दिल बनाने वाले जीन्स ऑफ हो जाते हैं। हम जीन्स की इस पुरसरा दुनिया में सूरह रहमान से पैदा होने वाले इर्ताश के असरात का मुइम्मा हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हम मक्खियों को भी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मक्खियों में कैंसर के जरासीम दाखिल करके सूरह रहमान की तिलावत के असरात का जायजा लिया जा रहा है। हमारे अब तक के तजुर्बात काफ़ी हौसला अफजा रहे हैं और हमें शिफा याबी के अदाद व शुमार को साइंसी बुनियाद फराहम करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्तों, डॉक्टर जावेद का कहना है कि अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि क्या दवा खाए बगैर सिर्फ सूरह रहमान की तिलावत सुनने से इलाज मुमकिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ तिलावत सुनना भी यकीनन फ़ायदेमंद है, ताहम 90% मरीज इलाज ज़रूर करवाते हैं। इलाज करवाना बरहक है। सूरह रहमान थेरेपी से शफायाबी का अमल तेज तर हो जाता है। मैं अपने तजुर्बे और मुशाहिदे की बुनियाद पर यह समझता हूँ कि कुरान हकीम का हर हरफ खैर व बरकत की लहरों से लबरेज है। ये लहरें जब पानी में जज्ब होकर इंसानी जिस्म में मौजूद पानी में शामिल होती हैं तो इसके नतीजे में जिस्म में मुस्बत तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। ताहम ये मेरा मुशाहिदा है और साइंसदानों को साइंस की कसौटी पर परख कर इनकी इफादियत साबित करनी चाहिए। हमने डॉक्टर्स की एक टीम तश्कील दे दी है जो गुज़िश्ता 10 बरस के दौरान हमारे ICU में मरीजों की शिफायाबी और अमवात के अदाद व शुमार जमा करने के बाद उनका माजी के डाटा से मुआजना करके एक जायजा रिपोर्ट मुरतब कर रही है और इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तिब्बी माहिरीन में आम किया जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, ये था लाहौर के सर्विसेज हॉस्पिटल के ICU में सूरह रहमान मरीजों को सुनवा कर क्या हैरत अंगेज नताइज मुरतब किए जा रहे हैं उसका हवाल, वो नताइज के जिसने दुनिया भर के मेडिकल एक्सपर्ट्स को हैरत में मुब्तला कर दिया है। बिलाशुबा कुरान हकीम का एक एक लफ्ज़ शिफा से लबरेज है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस किताब इलाही को अपनी आम जिंदगी में भी नाफिज करें, रोज़ाना की बुनियाद पर इसका मुतालिया शुरू करें, ना कि सिर्फ मर्ज़ के दौरान इसे देखें। यही हम सब की आज की वीडियो का बुनियादी मकसद भी था। अगर आपको हमारी
काविश पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। और ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सबके साथ जुड़े रहिए।